నమస్తే మాస్టర్స్. ఇప్పుడు మనం చదువుకోబోయే బుక్ ద గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ హౌ టు ప్లే ఇట్. ఇది రాసిన వారు ఫ్లోరెన్స్ కోవెల్ షిన్. గ్రూప్ ఎనర్జీస్ తో, ఆథర్ ఎనర్జీస్ తో, మాస్టర్స్ ఎనర్జీస్ తో కనెక్ట్ అవుతూ చదువుకుందాము. చాప్టర్ 1, ద గేమ్. Most people consider life a battle, but it is not a battle, it is a game. It is a game, however, which cannot be played successfully without the knowledge of spiritual law. And the Old and the New Testaments give the rule of the game with wonderful clearness. Jesus Christ taught that it was a great game of giving and receiving. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. This means that whatever man sends out in word or deed will return to him. What he gives, he will receive. If he gives hate, he will receive hate. If he gives love, he will receive love. If he gives criticism, he will receive criticism. If he lies, he will be lied to. If he cheats, he will be cheated. We are taught also that the imaging faculty plays a leading part in the game of life. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. This means that what man images sooner or later externalizes in his affairs. I know of a man who feared a certain disease. It was a very rare disease and difficult to get, but he pictured it continually and read about it until it manifested in his body and he died, the victim of distorted imagination. So, we see, to play successfully the game of life, we must train the imaging faculty. A person with an imaging faculty trained to image only good brings into his life every righteous desire of his heart. Health, wealth, love, friends, perfect self-expression, his highest ideals. The imagination has been called the scissors of the mind, and it is ever cutting day by day the pictures man sees there, and sooner or later he meets his own creations in his outer world. To train the imagination successfully, man must understand the workings of his mind. The Greeks said, know thyself. There are 3 departments of the mind: the subconscious, conscious, and superconscious. The subconscious is simply power without direction. It is like steam or electricity, and it does what it is directed to do. It has no power of induction. Whatever man feels deeply or images deeply is impressed upon the subconscious mind and carried out in minutest detail. Yes, madam. నమస్తే మేడమ్స్. జీవితం అన్నది ఒక యుద్ధం కింద మనం చాలా మంది దాన్ని అనుకుంటాము, కానీ ఈ బుక్ లో ఆవిడ ఒక గేమ్ కింద, ఒక ఆట కింద తీసుకోవాలి అని అంటుంది. అంటే గేమ్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే, గేమ్ అన్నదానికి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి, రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, అవి ఫాలో అవ్వాలి. ఇక్కడ మనం ఈ లైఫ్ అన్న గేమ్ ఆడడానికి మనకి ఆధ్యాత్మిక నాలెడ్జ్ ఉండాలి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అని ఆవిడ నమ్మిన భగవంతుడు ఆవిడికి ఏం చెప్పాడంటే, ఈ గేమ్ అన్నది మనం ఇవ్వడానికి, తీసుకోవడానికి, మనకి అది మనం ఇచ్చి తీసుకునే గేము, ఇచ్చి పుచ్చుకునే గేము అని ఆవిడ భగవంతుడు చెప్పాడని విశ్వసిస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే, మనం ఏది ఇస్తామో అదే మనకి వెనక్కి తిరిగి వస్తుందని, అలాగే మనము మాట్లాడిన మాట, చేసిన పని, మనం ఏమిటి అవతల వాళ్ళకి ఏంటి ఇస్తామో అదే మనకు కూడా వస్తుందని దీంట్లో చెప్పబడింది. ఇంకోటి ఏంటంటే, అతను మనిషి అన్నవాడు
హేట్ని ఇస్తే అతనికి హేట్ తిరిగి వస్తుంది. అలాగే ప్రేమను పంచితే ప్రేమ తిరిగి వస్తుంది. ఎవరినైనా ఒకరిని క్రిటిసైజ్ చేస్తే అదే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది. ఎవరికైనా అబద్ధాలు చెప్తే వేరే వాళ్ళు మనకు అబద్ధాలు చెప్తారు. ఎవరినైనా మోసం చేస్తే మనం మోసగింపబడతాం. సో ఇవన్నీ మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే, మనం ఏది మనసులో అనుకుంటామో, అంటే ఒక మనసులో ఒక పిక్చర్ని మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటాము, అది కూడా మన ఈ గేమ్లో, ఈ లైఫ్, జీవితం అనే ఈ ఆటలో చాలా పెద్ద పార్ట్ ప్లే చేస్తుంది అంటారనమాట. అంటే మనకి ఏదైనా ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్గా ఇమాజిన్ చేసుకో అని అంటారు. అంటే మనం ఎప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇమాజిన్ చేసుకున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్లో ఒక పిక్చర్ కనుక మనకు వస్తే, ఈమె ప్రకారం అది తొందరలో మన జీవితంలో కూడా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. ఒక మనిషి ఒక వ్యాధి గురించి చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు. అతనికి భయం, ఆ వ్యాధి అది చాలా రేర్గా వస్తుంది మనుషులకి. అది ఇంకోటి ఏంటంటే అంత తొందరగా అందరికీ కూడా రాదు. ఆ డిజీజ్ అన్నది చాలా రేర్ డిజీజ్. కానీ ఎందుకో అతనికి అది వస్తుంది అని భయపడుతూ ఉంటాడు అనమాట. అదే నాకు వస్తే ఏమవుతుంది, అంటే నాకు వస్తుందని కాదు, ఒకవేళ నాకే కనుక అది వస్తే ఏమవుతుంది, సో అని దాని గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఉండి దాన్ని అతను బ్రెయిన్లో పిక్చర్స్ తీసుకున్నాడు. ఆ వ్యాధి ఎలా ఉంటుంది, వ్యాధి ఎలా ఉంటే ఎలా భయపడతాడు, ఇదంతా పిక్చర్స్ తీసుకున్నాడు అనమాట. అంటే మీకు పిక్చర్స్ బ్రెయిన్లో కనపడుతున్నాయి అతనికి. అయితే దాని గురించి చదివాడు కూడా. చాలా చదివి మొత్తానికి అతనికి ఆ వ్యాధి తెచ్చుకున్నాడు, అంటే మేనిఫెస్ట్ చేసుకున్నాడు అతని బాడీలో. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ తర్వాత వ్యాధితో చచ్చిపోయాడు కూడా. సో అతను ఈ ఇమాజినేషన్కి, అంటే అతను ఇమాజిన్ చేసుకున్న దానికి, అది సరి అయిన ఇమాజినేషన్ కాదు, అది డిస్టార్టెడ్, అంటే కరెక్ట్ అయిన ఇమాజినేషన్ కాకుండా ఉన్నదానికి బలైపోయాడు. సో మనము ఈ గేమ్ని, అంటే జీవితం అనే ఈ ఆటని సక్సెస్ఫుల్గా ఆడాలి అంటే మన ఇమేజింగ్ ఫ్యాకల్టీ, అంటే మన బ్రెయిన్లో మనం తీసుకున్న ఇమేజెస్ చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని ట్రైన్ చేసి మంచి ఇమేజెస్ తెచ్చుకునేటట్టుగా మనం దాన్ని ట్రైన్ చేయాలి. అంటే ఒక మనిషి ఓన్లీ మంచి గురించే ఆలోచించుకున్నట్టు తన్ని తాను ట్రైన్ చేసుకుంటే, ఈవిడ ఉద్దేశం ప్రకారం మన హార్ట్లో, అంటే మన హృదయంలో మనకున్న ప్రతి కోరిక, అంటే మంచి కోరిక, అది కూడా ప్రతి కోరిక అనకూడదు, రైటియస్ అని చెప్పింది. అంటే ధర్మబద్ధమైన కోరిక ఉంటే మన హృదయంలో దేని గురించి, మన ఆరోగ్యం గురించి కానీ, మన సంపద గురించి కానీ, లవ్ గురించి కానీ, ఫ్రెండ్స్ గురించి కానీ, అలాగే మంచి ఐడియాలు, ధర్మమైన ఐడియాలు ఉంటే అవన్నీ కూడా మేనిఫెస్ట్ అవుతాయి అని చెప్పింది అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఇమాజినేషన్, అంటే మన ఇమాజినేషన్ అందాన్ని ఇంకోటి కూడా అంటారు ఏంటంటే సిజర్స్ ఆఫ్ ద మైండ్, అంటే మైండ్ యొక్క కత్తెర. అంటే ఏంటి కట్ చేస్తుంది అక్కడ, మనం రోజు ఇమాజిన్ చేసుకున్న థాట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ థాట్స్ని పిక్చర్గా అది రోజు కట్ చేసుకుంటూ అలా స్టోర్ చేసుకుంటుందంట. అంటే మన బయట ఒకటి చూసాం మనం, అది మన బ్రెయిన్లో పిక్చర్ కింద ఉండిపోయింది, అది కట్ చేసుకుంటుంది, అది మన మీద ప్రభావం పడుతుంది. ఎందుకు, మనకు ఆ థాట్ కనుక వచ్చి మనం ఫీల్ అయితే, ఎమోషన్ కూడా దానికి జోడిస్తే. అయితే ఈ ఇమాజినేషన్ని సక్సెస్ఫుల్గా నువ్వు చేసుకోవాలి అన్న దాన్ని ట్రైన్ చేయాలంటే మనిషి ఈ మెదడు, ఈ బ్రెయిన్ అన్నది మైండ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతోంది అన్నది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అది నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అన్న దాని గురించి ఆవిడ మాట్లాడుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మైండ్ అన్నది ఎలాగా 3 డిపార్ట్మెంట్స్ కింద, అంటే 3 కంపార్ట్మెంట్స్ కింద విడదీసి, ఒక దాన్నేమో సబ్ కాన్షియస్, ఇంకోటి కాన్షియస్, ఇంకోటి సూపర్ కాన్షియస్. ఈ సబ్ కాన్షియస్ దానికి ఏం పవర్ ఉండదు, ఏమి డైరెక్షన్ ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకి కరెంటు, స్టీము అవి కాలుస్తాయి, వాటికి పవర్ ఉంటుంది, కానీ వాటికి ఏమి వాటంతటి వాటి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అన్నది ఉండదు వాడికి. అవి కాలుస్తాయి అంటే ఇప్పుడు అగ్ని ఎలా ఉంటుంది, అది కాలుస్తుంది, దాని స్వభావం అంతే. సో అలా ఉంటుంది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. ఎందుకంటారంటే అలాగా, దానికి ఏం పవర్ ఉండదు, అంటే అదేమి డైరెక్ట్ చేసుకోలేదు. ఇప్పుడు మనం ఒక స్విచ్ చేస్తే, మనం వేస్తేనే అది అవుతుంది, దానంతట అది
అయిపోయి ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ ఫైర్ లాగా అయిపోదు దాని అంతది చేసుకుని. అలాగే ఈ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. అయితే ఒక మనిషి ఒక దాని గురించి చాలా డీప్ గా ఫీల్ అయితే ఇమేజెస్ క్లియర్ గా ఆ సబ్ కాన్షియస్ మీద ఇంప్రెస్ అయిపోతాయి, అంటే సబ్ కాన్షియస్ మీద పడతాయి. పడి అది ఎంత ఎంత డీప్ గా ఫీల్ అయితే అవి అంత డీప్ గా పడి అవి మేనిఫెస్ట్ అయిపోతాయి. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది దీనికి. ఏంటంటే ఒక లేడీ, ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అమ్మాయి, నేను ఎప్పుడు అంటే నేను అనుకోవడం చిన్నప్పుడు ఏదైనా ఆవిడ వాళ్ళు జనరల్ గా విడోలు అవుతే బ్లాక్ వేసుకుంటారు, సో అవన్నీ చూసి దానికి అట్రాక్ట్ అయిందో ఏమో. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను విడో అవుతా చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పటి నుంచి అనుకుని ఎప్పుడు నల్ల బ్లాక్ క్లోత్స్ లో డ్రెస్అప్ అవుతూ ఉండేదంట. అలాగే బ్లాక్ వేలు వేసుకుని ఉండేది. సో పక్కిన వాళ్ళందరూ ఆ చిన్నపిల్లలు ఆడుతుంది, అబ్బాయి ఎంత చక్కగా ఆడుకుంటుందో అని అనుకునేవారు. అయితే చాలా మంది చాలా తెలివిగా కూడా ఆడుతుంది, ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అలా చేసేదట. తర్వాత ఆవిడ పెద్ద అయి చాలా ఒక అతన్ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. చాలా బాగా, అంటే చాలా విపరీతంగా కూడా ప్రేమించింది. కానీ చాలా తొందరలోనే అతను చచ్చిపోతాడు. తర్వాత ఆవిడ చాలా కాలం ఆ బ్లాక్ అవి వేసుకుంటూనే, ఆ వేలు కూడా వేసుకుంటూనే గడిపింది. అంటే ఆవిడ చిన్నప్పటి నుంచి ఎలాగ తను ట్రైన్ చేసుకుందో, చాలా డీప్ గా ఫీల్ అయిందో వీడో కింద ఉంటానని, అదే ఆ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఆ ఇమేజ్ ని ఎలా ఇంప్రెస్ చేసుకుందో కొన్నాళ్ళకే అది నిజంగా అయిపోయింది అనమాట. నిజమైపోయి అది ఆవిడ జీవితంలో జరిగింది. సో అందుకే కాన్షియస్ మైండ్ ఏమంటారంటే మోటల్, అంటే మన మైండ్ కాన్షియస్ మైండ్, మనం థింక్ చేసే మైండ్ కాన్షియస్ మైండ్ అనమాట. అయితే ఒక హ్యూమన్ మైండ్ ఈ జీవితాన్ని మనకి ఎలా కనిపిస్తుందో అలాగే చూస్తుంది. అంటే ఈ మన హ్యూమన్ మైండ్ మామూలు మైండ్, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కాదు, కాన్షియస్ మైండ్. అది ఒకవేళ డెత్ని చూస్తే ఆ డెత్ కింద చూస్తుంది, డిజాస్టర్ని చూస్తే డిజాస్టర్ కిందే, మనకి ఏదైనా జబ్బు చూస్తే దాని కిందే, పేదరికాన్ని చూస్తే అలాగే. అది చూసి దాని ఇంప్రెషన్స్, అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక దాన్ని చూసినప్పుడు దాని ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది కదా, అది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ మీద పడుతుంది. ఇప్పుడు డిజీజ్ని చూశాను, నేనేం ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు, ఆ ఇమేజ్ సబ్ కాన్షియస్ మీద పడదు. ఇప్పుడు నేను డెత్ని చూశాను, అది ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు, అది వెనక్కి పడదు. సో అలాగనమాట, నువ్వు దేన్ని చూస్తావో అది నువ్వు ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతావో దాన్ని బట్టి ఇమేజ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ మీద పడుతుంది. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రింటింగ్ సమంగా నువ్వు చాలా గట్టిగా దాని గురించి ఆలోచిస్తే గట్టిగా ప్రింట్ అవుతుంది, బాగా క్లియర్గా ప్రింట్ అవుతుంది. లేకపోతే అది అంత విధిగా ప్రింట్ అవ్వదు. నువ్వు ఎంత గట్టిగా ఎంత క్లియర్గా ప్రింట్ అవుతే అది రియల్ లైఫ్ లో మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అని ఇవిడంటుంది. ఓవర్ టు యు మేడం. Whatever man feels deeply or images clearly is impressed upon the subconscious mind and carried out in minutest detail. For example, a woman I know and a child always made believe she was a widow. She dressed up in black clothes and wore a long black veil, and people thought she was very clever and amusing. She grew up and married a man with whom she was deeply in love. In a short time, he died, and she wore black and a sweeping veil for many years. The picture of herself as a widow was impressed upon the subconscious mind, and in due time worked itself out regardless of the havoc created. The conscious mind has been called mortal or carnal mind. It is a human mind and sees life as it appears to be. It sees death, disaster, sickness, poverty, and limitation of every kind. It impresses the subconscious. The superconscious mind is the God mind within each man and is the realm of perfect ideas. In it is the perfect pattern spoken of by Plato, the divine design. But there is a divine design for each person. There is a place that you are to fill and no one else can fill. Something you are to do which no one else can do. There is a perfect picture of this in the superconscious mind. It usually flashes across the conscious as an unattainable ideal, something too good to be true. In reality,
It is man's true destiny, flashed to him from the infinite intelligence which is within himself. Many people, however, are in ignorance of their true destinies and are striving for things and situations which do not belong to them, would only bring failures and dissatisfaction if attained. For example, a woman came to me and asked me to speak the word that she would marry a certain man with whom she was very much in love. She called him A.P. I replied that this would be a violation of spiritual law, but that I would speak the word for the right man, the divine selection, the man who belonged to her by divine right. I added, if AB is the right man, you can't lose him, and if he is not, you will receive his equivalent. She saw AB frequently, but no headway was made in their friendship. One evening she called and said, do you know, for the last week, AB hasn't seemed so wonderful to me. I replied, Maybe he is not the divine selection. Another man may be the right one. Soon after that, she met another man who fell in love with her at once, and who said she was his ideal. In fact, he said all the things that she had always wished AB would say to her. She remarked, it was quite uncanny. She soon returned his love and lost all interest in AB. This shows the law of substitution. A right idea was substituted for a wrong one. Therefore, there was no loss or sacrifice involved. Jesus Christ said, Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all the things shall be added unto you. And he said, the kingdom was within man. The kingdom is the realm of right ideas or the divine pattern. Yes, madam. మనము ఇంతవరకు సబ్ కాన్షియస్ కాన్షియస్ మైండ్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాం. ఇది గాడ్ మైండ్. అది అంటే భగవంతుడిలో ఉన్న మైండ్ కాదు, భగవంతుని మైండ్, మనలో ఉన్న భగవంతుని మైండ్. ఆ మైండ్కి అంటే మనం మైండ్ని మూడు విధాలుగా డివైడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ మైండ్ భగవంతుడి మైండ్ మనలో ఉన్నది. అంటే మనలో ఉన్న భగవంతుని మైండ్ అనమాట. అంటే ఇదేంటి, దీంట్లో పర్ఫెక్ట్ ఐడియాస్ ఉంటాయి, పర్ఫెక్ట్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, డివైన్ డిజైన్ అంటారు కదా, మనకున్న డివైన్ డిజైన్ ఏంటన్నది దాంట్లో ఉంటుంది. కానీ ఐరనీ ఏంటంటే ఈ డిజైన్ మన కాన్షియస్ మైండ్ ఒప్పుకోదు. ఏమంటుందంటే, ఒకవేళ మనకి ఏంటి కావాలి అన్నది ఈ మైండ్ చూపిస్తూ ఉంటుంది, పర్ఫెక్ట్ పిక్చర్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ మన కాన్షియస్ మైండ్ ఏమంటుంది, అది నీకు అవ్వదు, అది చాలా కష్టం, అది టూ గుడ్ టు బి ట్రూ, నీకు అస్సలు అది నువ్వు దాన్ని చేరుకోలేవు అని అంటూ ఉంటుందిట. సో అంటే మన డెస్టినేషన్ ఏంటి, నిజమైన డెస్టినేషన్ ఏంటి అన్నది ఈ ఇన్ఫైనైట్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి, ఈ గాడ్ మైండ్ నుంచి, మనలో ఉన్న గాడ్ మైండ్ నుంచి మనకు అస్తమానం ఫ్లాషెస్ కింద చూపిస్తూనే ఉంటుంది. కానీ మన కాన్షియస్ మైండ్ ఒప్పుకోదు, దాన్ని దరి చేరనివ్వదు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మనం చాలా మంది పీపుల్ వాళ్ళ ట్రూ డెస్టినీ ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళు ఇగ్నోరెన్స్లో ఉంటారన్నమాట. అని మనకి కాని వాటిని, మనకి సంబంధం లేని వాటిని, మనకి సంబంధం లేని సిచ్యువేషన్స్ని, అంటే మనం దాంట్లో మనకేమీ సంబంధం ఉండదు, అలాంటి వాటి కావాలని కోరుకోవడం కానీ, అలాంటి వాటి కావాలి అని వెళ్ళడం కానీ జరుగుతుంది. అప్పుడు దానివల్ల ఫెయిల్యూర్, మనం ఒకవేళ దాన్ని పొందకపోతే మనకి డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోవడం తప్ప ఇంకేమీ జరగదు. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక లేడీ వచ్చింది వీడి దగ్గరికి. ఆవిడ ఒక పర్టికులర్ మ్యాన్ ఇష్టపడింది, అతనితో పెళ్లి జరుగుతుంది నాకు అని మీరు చెప్పండి అంటే, నేను అనుకోవడం వీళ్ళ దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు కొంతమంది మీరు మాట్లాడితే జరుగుతుంది అని మనం అంటాం కదా. కొంతమంది చాలా పెద్ద వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరంటే జరుగుతుందండి
అలా వీళ్ళలో కూడా కొంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళి స్పీక్ ద వర్డ్ అని ఏదో అంటారు అనుకుంటాను, నాకు తెలియదు సంబంధం. సో అది ఈమె దగ్గరికి వచ్చి అడిగింది, మీరు అనండి, మీరు అంటే జరుగుతుంది అని. అయితే ఈవిడ ఏమందంటే, నేను అలా చెప్పను, అంటే ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆవిడ ఏబి అని పిలిచింది, అది ఆ స్పిరిచువల్ లాకి వైలేషన్, అంటే స్పిరిచువల్ లాకి అవదల. కానీ నేనేం చెప్తానంటే, నీకు సరి అయిన వాడు డివైన్ సెలెక్షన్తో దొరికిన వాడైతే కరెక్ట్గా నీకు నీ డివైన్ రైట్, అంటే నీకు ధర్మబద్ధంగా దొరికిన వాడు, నీకు ఎవరు అయితే రాసి పెట్టారో అని చెప్పచ్చు అనుకుంటాను, అలాంటి వాళ్ళతో నీకు అవుతుంది, డెఫినెట్గా నీకు పెళ్ళి అవుతుంది అని అంటుంది. అయితే ఇంకోటి ఏంటంటుందంటే, ఒకవేళ అతనే కనుక కరెక్ట్ పర్సన్ అయితే నువ్వు అతన్ని లూజ్ అవ్వవు, కానీ అతను కాకపోతే ఇంకోళ్ళు నీకు కరెక్ట్ అయిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా దొరుకుతారు అని చెప్తుంది. అయితే ఈవిడ ఎప్పుడు ఆ ఏబి అన్న ఆయన కలుస్తూనే ఉంటుంది, కానీ అతనికి ఫ్రెండ్షిప్ తప్ప ఆవిడ మీద ఉద్దేశం లేదు. సో ఒకసారి ఏం అదే రేడి కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఈవిడ దగ్గరికి వచ్చి ఏమంటుందంటే, మీకు తెలుసా, నాకు లాస్ట్ వీక్ నుంచి ఇంతకు ముందు అతనంటే నాకు విపరీతమైన పిచ్చి ప్రేమ ఉండేది, ఇప్పుడు నాకు అంత గొప్పగా అనిపించట్లేదు అతను నాకు డివైన్ సెలెక్షన్ కాదేమో, కరెక్ట్ వాడు కాదేమో అని అనుకుంటున్నాను అని అంటుంది. తర్వాత కొన్నాళ్ళకే ఆవిడ ఇంకో అతన్ని కలిసి అతనితో మళ్ళా లవ్లో పడింది. అయితే ఇప్పుడు ఆవిడకి అతను కరెక్ట్ పర్సన్ అని అనిపించింది, ఎందుకంటే ఈవిడ ఏబి అన్న అతను ఈవిడికి ఏంటేంటి చెప్పాలి, ఈవిడతో ఎలా మాట్లాడాలి అని ఈవిడ అనుకుందో, సేమ్ వేరే కలిసిన అతను అదే విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట. అది ఈవిడికి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది. తర్వాత ఆవిడకి చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది, ఎందుకంటే నేను ఏమనుకుంటున్నానో, నేను ఏం కోరుకున్నానో అదే మాటలు, నేను ఏవి వినాలనుకున్నానో ఆ ఏవి దగ్గర నుంచి కాకుండా నాకు ఇతని దగ్గర నుంచి వచ్చింది. అది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. అంటే ఆవిడ కొన్నాళ్ళకి అతన్ని ఫస్ట్ ఆవిడని లవ్ చేశాడు, తర్వాత ఈవిడ కూడా ప్రేమని ఇచ్చింది, తర్వాత కంప్లీట్ గా ఏబి అన్న తన గురించి మర్చిపోయింది. అంటే ఇక్కడ ఏం చూపిస్తోందంటే, లా ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఒక రాంగ్ ఐడియాని రైట్ ఐడియా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది. అంటే ఆవిడకున్న ఐడియా మంచిదే, ఎవరినో చేసుకోవాలి, ప్రేమించాలి అనుకోవడం, కానీ ఏంటంటే రాంగ్ పర్సన్. ఈవిడ మటుకు కాకుండా నాకు అదే మనిషి కావాలి అనుకుంటే అయ్యేది కాదేమో. బట్ ఆవిడ అక్కడ ప్రేమ అన్నది, మనుషులు కావాలన్నది కరెక్ట్ పెట్టుకుని కరెక్ట్ మనిషిని పొందింది. అంటే దీంట్లో ఒక సాక్రిఫైస్ కానీ లాస్ కానీ ఏమీ లేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే, మన మైండ్ ఒక రైట్ ఐడియాస్ కి నిలయం అయితే అది డివైన్ ప్యాటర్న్ అంట, అది డివైన్ డిజైన్. కంటిన్యూ చేయండి మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. జీసస్ క్రైస్ట్ that man's words played a leading part in the game of life. By your words, you are justified, and by your words, you are condemned. Many people have brought disaster into their lives through idle words. For example, a woman once asked me why her life was now one of poverty of limitation. Formerly, she had a home, was surrounded by beautiful things, and had often tired of the management of her home, and had said repeatedly, I am sick and tired of things. I wish I lived in a trunk. And she added, today I am living in that trunk. She had spoken herself into a trunk. The subconscious mind has no sense of humor, and people often joke themselves into unhappy experiences. For example, a woman who had a great deal of money joked continually about getting ready for the poorhouse. In a few years, she was almost destitute, having impressed the subconscious mind with a picture of lack and limitation. Fortunately, the law works both ways, and a situation of lack may be changed to one of plenty. For example, a woman came to me one hot summer's day for a treatment for prosperity. She was worn out, dejected, and discouraged. She said she possessed just $8 in the world. I said, good,
We will bless the $8 and multiply them as Jesus Christ multiplied the loaves and fishes. For he thought that every man had the power to bless and to multiply, to heal and to prosper. She said, What shall I do next? I replied, Follow intuition. Have you a hunch to do anything or to go anywhere? Intuition means intuition, or to be taught from within. It is man's unerring guide, and I will deal more fully with its laws in a following chapter. The woman replied, I don't know. I seem to have a hunch to go home. I have just enough money for car fare. Her home was in a distant city and was one of lack and limitation. And the reasoning mind or intellect would have said, Stay in New York and get work and make some money. I replied, Then go home, never violate a hunch. I spoke the following words for her. Infinite Spirit, open the way for great abundance for so and so. She is an irresistible magnet for all that belongs to her by divine right. I told her to repeat it continually also. She left for home immediately. In calling on a woman one day, she linked up with an old friend of her family. To this friend, she received thousands of dollars in a most miraculous way. She has said to me often, Tell people about the woman who came to you with $8 and a hunch. There is always plenty on man's pathway, but it can only be brought into manifestation through desire, faith, or the spoken word. Jesus Christ brought out clearly that man must make the first move. Ask, and it shall be given. Ask, it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened to you. Over to you, ma'am. అయితే ఇక్కడ ఈ వర్డ్ గురించి ఆమె ఎక్కువ ఎంఫసిస్ చేస్తోంది, దాని మీద ఎక్కువ పెడుతోంది స్ట్రెస్. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ భగవంతుడి ఆమె తాలూకు భగవంతుడి యొక్క వర్డ్స్ ప్రకారం మీరు మాట్లాడిన మాట దాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని జడ్జి చేస్తారు. లేకపోతే జడ్జి చేయడం అంటే మీరు మాట్లాడిన మాట బట్టి మిమ్మల్ని ఈదర్ మంచి ప్లేస్లో పెట్టడం కానీ లేకపోతే కండెమ్డ్ అంటే తప్పు పట్టడం కానీ అవుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే, మాటల వల్ల కూడా చాలామంది వాళ్ళ లైఫ్స్లో డిజాస్టర్ని ఇన్వైట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక లేడీ, ఆవిడకి ఏంటంటే ఎప్పుడూను ఇంతకుముందు చాలా పెద్ద ఇల్లు ఉండేది, చాలా బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్తో ఉండేది, ఆవిడ చాలా డబ్బులు ఉండేవి. అయితే ఆవిడ ఈ ఇల్లు మేనేజ్ చేయడం కష్టపడిపోతుండేది. దానివల్ల ఎప్పుడు చెప్తుండేది, నాకు చిరాకు వచ్చేస్తుంది, ఒక ట్రంక్లో ఉంటే బాగుంది నేను, ఎందుకంటే ట్రంక్ పెట్టిలో సరిపోతుంది నాకు, ఇంత ఇల్లు మేనేజ్ చేయలేను నేను, టూ మచ్ అయిపోతుంది అని. తర్వాత ఏమవుతుంది, నిజంగానే ఆవిడ ట్రంక్లో అంటే అంత చిన్న ప్లేస్లో ఉండడం మొదలెడుతుంది కొన్నాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఈవిడ రాసిన ప్రకారం ఆవిడని ట్రంకులోకి పెట్టుకునేంతగా ఆవిడని కన్విన్స్ చేసేసుకుని దాని గురించి మాట్లాడింది. మనకైతే మనం కొన్ని మాటలు అన్నప్పుడు మనం దాన్ని సరదాగా అంటాం, ఏముందిలే నా దగ్గర ఏం లేవు అంటే, ఉన్నా కూడా ఎవరైనా అంటే నీ దగ్గర బాగున్నాయి కదా, నీ దగ్గర చీర ఉంది కదా అంటే, ఏం బాగాలేదు నా దగ్గర ఏం లేవు అని ఎందుకంటే సరదాగా అంటాం, నిజం కాదు. కానీ ఈ బుక్ ప్రకారం ఏంటంటే, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి హ్యూమర్ లేదు. ఈ సెంటెన్స్ చాలా బాగుంది మేడం. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి హ్యూమర్ లేదు, అది నువ్వు ఏమంటే అది జరిపించేస్తుంది. దానికి ఏమి అంటే, మనం ఒక మాటలో మాట్లాడిన తర్వాత దాన్ని మీన్ చేయమంటే వీ డోంట్ మీన్ దెమ్ కొన్ని, కానీ సబ్ కాన్షియస్ కళ కాదు, దానికి హ్యూమర్ లేదట. సో పీపుల్ పెట్టిన జోక్స్ దానికి అర్థం కాదు. సో పీపుల్ పాపం జోకులు వేసుకుంటూ కొన్నాళ్ళకి నిజంగా వాళ్ళు అన్హ్యాపీ ఎక్స్పీరియన్సెస్కి వెళ్ళిపోతారు అన్నది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక లేడీకి చాలా డబ్బులు ఉండేవి,
కానీ ఏంటంటే ఎందుకో ఆమెకి ఎప్పుడు నేను ఎంతసేపు పూర్ హౌస్ అంటే మనకు ఒక రకంగా అనాథాశ్రమాలు అనుకోండి ఇదివరకు రోజుల్లో. పూర్ హౌస్ లో వెళ్ళిపోయారంటే వాళ్ళకి ఏం డబ్బులు లేక వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. సో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాను అనుకుంటూ ఉండేది, ఎప్పుడు జోకులు వేసుకుంటేది దాని గురించి. కొన్నాళ్ళ తర్వాత నిజంగానే ఆవిడ అలా పూర్ అయిపోయి అంటే సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ మీద ఇంప్రెస్ చేసేసుకుని ఈ పావర్టీ తర్వాత తక్కువ ల్యాక్ ఇంప్రెస్ చేసుకుని దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అయితే ఈ లా అన్నది రెండు వైపులా పనిచేస్తుంది, బోత్ వేస్ వర్క్ చేస్తుంది. అంటే మనం పావర్టీ గురించి ఆలోచించుకుంటే మనం ఎలాగైతే పావర్టీలోకి వెళ్ళిపోతున్నామో, ఒకవేళ మనం అబండెన్స్ ప్లెంటీ దాని గురించి ఆలోచించుకుంటే దానిలో కూడా చేంజ్ అవుతుంది. అంటే లా రెండు వైపులా వర్క్ అవుతుంది ఫార్చునేట్ గా, అదృష్టవశాత్తు అని చెప్తుంది. సో ఎందుకంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్, ఒక లేడీ వచ్చింది ఈవిడ దగ్గరికి, ఆవిడకి డబ్బులు కావాలి, ఎందుకంటే డబ్బులు లేవు, ఏం అసలు పైసా కూడా లేదు. సో దానివల్ల డిజెక్ట్ అయిపోయింది, డిస్కరేజ్డ్ గా ఉంది. ఒక $8 ఉన్నాయి. అయితే ఈమె ఏం చేసింది, దాన్ని బ్లెస్ చేసి, సో నేను ఎలాగైతే భగవంతుడు ఎలాగైతే దాన్ని ఎక్కువ చేస్తాడో మల్టిప్లై చేశాడో, నేను కూడా నీకు అలాంటి పవర్ దొరకాలని మల్టిప్లై చేస్తున్నానని చెప్పి నువ్వు చాలా వృద్ధిలోకి రావాలి అని బ్లెస్ చేసి పంపిస్తుంది ఆమె. అయితే ఆవిడ అడిగింది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేనని. నీకున్న ఇంట్యూషన్ని నువ్వు ఫాలో అవ్వు అని చెప్తుంది. అంటే ఇంట్యూషన్ అంటే ఏంటంటే మన డీప్ ఇన్నర్ నుంచి వచ్చేది, అది నీకు కరెక్ట్ గా చెప్తుంది అని చెప్తుంది. సో దీని గురించి ఈవిడ నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో ఇంకా ఇంట్యూషన్ గురించి ఇంకా డిస్కస్ చేస్తామని చెప్పారు ఇక్కడ. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆవిడ ఏమంటుందంటే, సరే నాకు తెలీదు, నాకు ఎందుకో నా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే కరెక్ట్ గా నాకు ఒక కార్ని రెంట్ చేసుకునో లేకపోతే కార్లో రైడ్ తీసుకుని వెళ్ళడానికి $8 అవుతుంది, అంతే ఉంది నా దగ్గర. యాక్చువల్గా ఆవిడ ఇల్లు చాలా దూరం, ఈవిడ ఉన్నది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ న్యూయార్క్ సిటీ. ఈ సిటీలో ఉంటే ఆవిడకి పని వస్తుంది, డబ్బులు చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆవిడ ఉన్న ప్లేస్ ఒక పల్లెటూరు లాంటిది, అక్కడ ఆవిడకి ఏమి డబ్బులు వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఈవిడ చేస్తున్న పనికి రావు, పనికి ఛాన్సెస్ లేదు అక్కడ. కానీ ఆవిడకున్న హంచ్ ప్రకారం ఆవిడ ఇంటికి వెళ్తుంది. ఆవిడ ఇంటికి వెళ్లే ముందు ఆవిడని ఏం బ్లెస్ చేస్తుందంటే, అంటే అఫర్మేషన్ ఏం చెప్పిందంటే, ఈ ఇన్ఫైనైట్ స్పిరిట్ అన్నది నీకు అబండెన్స్ కలగజేస్తుంది, నువ్వు అన్ని విషయాలకి ఒక ఇర్రెసిస్టిబుల్ మ్యాగ్నెట్ అవుతావు అని చెప్తుంది అనమాట. సో ఇది ఆవిడకి కంటిన్యూస్ గా రిపీట్ చేయమని చెప్తుంది. అంటే ఆవిడని కూడా ఈ అఫర్మేషన్ చేసుకోమని చెప్తుంది. ఆవిడ అది రిపీట్ చేసుకుంటుంది కంటిన్యూస్ గా. ఇమీడియట్ గా ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది. అయితే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆవిడకి ఒక ఓల్డ్ ఫ్రెండ్ దొరుకుతాడు, ఎలాగా లింక్ అవుతుంది. ఆ ఫ్రెండ్ ద్వారా ఆవిడ చాలా $1000s చాలా మిరాక్యులస్ గా ఆవిడకి వస్తాయి. సో అయితే ఎప్పుడు ఈవిడ చెప్తుంది అనమాట, ఆ విమెన్ అన్నది ఈవిడకి ఏం చెప్తుందంటే, నా గురించి మీరు అందరికీ చెప్పండి, $8 మీ దగ్గరకు వచ్చాను, ఒక ఇంట్యూషన్ తో వచ్చాను, అది సక్సెస్ అయిందని చెప్పండి అని చెప్తుంది. అంటే మనకి చాలా ఉంది ఈ ప్లెంటీ అన్నది, అంటే మన మనిషి జీవితంలో చాలా ఎక్కువ అబండెన్స్ ఉంది. అది మనం ఓన్లీ మేనిఫెస్టేషన్ త్రూ, ఒక కోరికతో, ఒక ఫెయిత్తో, ఒక స్పోకెన్ వర్డ్ అంటే బయట మాట్లాడిన దాంతో మనం నెరవేర్చుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే, మనిషి ఫస్ట్ మొదటి మూవ్ చెయ్యాలి, ఎందుకంటే మనం అడిగితేనే మనకి ఇవ్వబడుతుంది అని వాళ్ళ గ్రంథంలో ఉంది. దాని గురించి చెప్పి మనకి ఈ విశేషం దాని గురించి ఇంకా స్క్రిప్చర్స్ గురించి ఇంకా మాట్లాడడం మొదలెడు. మనకి ఫస్ట్ స్టోరీలో ఫస్ట్ ఒక 2 స్టోరీల్లో చెప్తారు, అక్కడ చూసారా, నా హృదయంలో మంచి ఆలోచనలే పెట్టండి, నా హృదయంలో మీరు మాత్రమే ఉండాలి, మీ ఎనర్జీ మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్పేసి ఒక కొటేషన్ పెట్టారు నా హార్ట్ లో. సో అందుకే ఆమె స్టోరీలో చూసారా, ఆమె విడో అవుతా అన్న ఇంటెన్షన్ తో ఉంటది ముందు నుంచి. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆ అటైర్ ని, ఆ డ్రెస్సింగ్ ని, దాన్నంతా ఆమె ఇష్టపడుతుంది. సో దానికి ఫీలింగ్, ఎమోషన్ యాడ్ చేసింది ఆమె హృదయంలో. అదే ఆమె పెద్దగా అయ్యి పెళ్ళి అయిన తర్వాత మేనిఫెస్ట్ చేసింది. అందుకే అక్కడ ఆ కోట్లో నా హృదయంలో నువ్వు మాత్రమే ఉండాలి అంటే దేవుడు అనే పదం వాడారు. అక్కడ దేవుడు అనే కంటే కూడా మనలో ఉన్న దేవుడు, మనలో ఉన్న హయ్యర్ సెల్ఫ్ కి
ఏమంటారు, హయ్యర్ సెల్ఫ్ ని మాత్రమే నా హృదయంలో చోటు ఉండాలి, మంచి ఆలోచనలు మంచి విధి విధానాలు మాత్రమే నా హృదయంలో చోటు ఇవ్వేలా చూడు అని చెప్పారు. అలాగే ఇంకొక ఆవిడ రిచ్ గా అన్ని ఉన్నా సరే విసుక్కుంటది, అబ్బా ఇంత పని ఉందా నాకు, నేను చిన్న ఇంట్లో ఉండే బాగుండు, చిన్న పెట్టె లాంటి చోట్ల ఉంటే బాగుండు అనుకుంటది. ఆ విసుగు అనే ఆ ఎమోషన్ ని కూడా యాడ్ చేయడం వల్ల ఆమె లైఫ్ లో కలుస్తుంది. సో మన హృదయంలోకి ఏం పంపిస్తున్నామో ఆ పంపించేదానికి మనం ఎమోషన్ యాడ్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది ఎప్పటికప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండాలి. అందుకే మన PSSM లో ఒక వర్షన్ ఉంటది కదా, నువ్వు ఏదైనా నెగిటివ్ థాట్ వచ్చినా, నెగిటివ్ మాట మాట్లాడినా, నెగిటివ్ గా ఉన్నా, అప్పుడు ఈ ఆలోచనని లేదంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ ని నేను అల్షియానగ్నిలో దగ్ధం చేస్తున్నా అని అనుకోవాలంటే అప్పుడు అక్కడే దాన్ని ఖండించేస్తున్నాం. సో హృదయంలో దానికి సంబంధించిన ఎమోషన్ కానీ ఫీలింగ్ కానీ స్థిరపడకుండా మనం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ మేడం. రెండవ దగ్గర ఆయన చెప్తాడు, నీలో ఉన్న కింగ్డమ్ కి నువ్వు సరెండర్ అయిపో, ఆ కింగ్డమ్ నీకు సరైన గైడెన్స్ ఇస్తుంది అని చెప్తారు. రెండో స్టోరీలో మనలో ఉన్న కింగ్డమ్ అంటే మనలో ఉన్న హయ్యర్ సెల్ఫ్, మన లోపల ఉన్న గాడ్ ఎక్కడో లేడు, నీ లోపల మాత్రమే ఉన్నాడు. నీలో ఉన్న గాడ్కి నువ్వు కంప్లీట్ గా సరెండర్ అయిపో, అది నువ్వు కోరుకున్నది, నీకు కావలసిన దాన్ని నీకు సరైన రీతిలో అందిస్తుంది. నువ్వు కోరుకుంటున్న ప్రతిదీ నీకు కరెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు. సో నీ హయ్యర్ సెల్ఫ్ కి నువ్వు సరెండర్ అయిపోతే, నీలో ఉన్న గాడికి నువ్వు సరెండర్ అయిపోతే అది నీకు కావాల్సిన రీతిగా ఖచ్చితంగా ఇస్తుంది. సో సరెండరెన్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇక్కడ చెప్పాడు. అందుకే ఆమె నాకు ఏబి అనే వ్యక్తి నచ్చాడు, నేను ఆయన్ని చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదించు అంటే నేను నన్ను ఆశీర్వదించను. నీ హయ్యర్ సెల్ఫ్ కి, నీలో ఉన్న గాడ్కి నువ్వు సరెండర్ అవ్వు. నీకు కరెక్ట్ మనిషి, ఇలా ఉండే మనిషి నాకు కావాలా అని కోరుకో, ఖచ్చితంగా నీకు అలాంటి వ్యక్తి వస్తాడు. ఈ పర్టికులర్ వ్యక్తిలో నీకు కావాల్సిన గుణాలు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, కానీ నీకు కావాల్సిన వ్యక్తి మాత్రం నీకు వస్తాడు, నువ్వు సరెండర్ అయిపో అంటారు. అందుకే ఆమె సరెండర్ అయినప్పుడు ఆమెకు కావాల్సిన వ్యక్తిలో కంటే ఆమెకు కావాల్సిన గుణాలున్న వ్యక్తి వస్తాడు. సో ఒక వ్యక్తిని కోరుకుంది, ఆ వ్యక్తిలో తనకు సంబంధించిన గుణాలు లేవు, ఆ వ్యక్తి కాకుండా తనకు నచ్చిన లక్షణాలు గుణాలు ఉన్న వ్యక్తి ఆమెలో. సో మన ఫీలింగ్స్, మన ఎమోషన్స్, మన థాట్, మన మాట ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో చెప్పారు. సో మన హృదయంలో ఎప్పుడు మంచి ఎమోషన్స్, మంచి ఫీలింగ్స్, మంచి ఆలోచన విధానంతో ఉండాలి. అవి వాటితో పాటు ఇది నాకు కావాలి అని డెస్పరేట్ గా కాకుండా నాకు ఇలా ఉంటే బాగుంటది అని సరెండర్ అయిపోతే నీకు కావలసినవన్నీ నీ జీవితంలోకి వస్తుంది. సో హృదయంలో ఎప్పుడు మంచి ఆలోచనలు పెట్టుకోవాలి, ఆ మంచిని కోరుకోవాలి, కోరుకున్న దాన్ని మనలో ఉన్న దైవానికి సరెండర్ అయిపోవాలని ఈ 3 స్టోరీల ద్వారా చెప్పాడని నేను అనుకుంటున్నాను.